Hi children, previous class I explained about concept 1 from periodic classification. All are prepared very well. Have you prepared first? Okay, you prepared. Let me explain the worksheet. The law of the triads was proposed by, law of triad. Triad means how many elements? 3 elements. So that was proposed by Daubernier. So according to the Daubernier triad law classification. So that is the definition only. Next point. GOD are the correct symbols for the of the right elements of the periodic table arranged in the increasing order of their atomic weights. The atomic weight of the G, here G is given, and also G is given how much? 40, and D is the 137. GOD are the elements Daubernier triad. Find out the atomic weight of O. So first you write G, next O, D. GOD. G is 40 given, and D is how much given? D. G is 40, D is 137. So atomic weight of the middle element, O middle element, atomic weight of the O is equal to, atomic weight of the O is equal to 40 plus 137 by 2. How much it is? 40 plus, see this is 177 by 2. 177 by 2, how much it is? 88.5. So this is the option A, because the atomic weight of the middle, this is actually 87, near 87 according to the concept. Already I explained this concept. Second example, Daubernier triad law. Okay, the atomic weight of the middle element is equal to the average of the atomic weights of the first and third elements. So ఎంత వచ్చింది? 88.5. ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది? 87, అంటే నియరెస్ట్ వాల్యూ. సో ఇది ఆన్సర్ 88.5. Okay na children, let's go to the next question. Next question, which of the following is not a Daubernier triad? Not a Daubernier triad. Who will listen my class? Who practiced those examples? Those students will get the answer. So answer is Cl, Br, Ia, calcium, strontium, barium. This is applicable, Daubernier triad law. Chlorine, bromine, iodine also correct. Lithium, sodium, potassium, iron, cobalt, nickel. Answer is iron, cobalt, nickel. He is asking not Daubernier triad. So already 3 examples are given in your Daubernier triad classification. So last one is the not Daubernier triad law. Not follows the Daubernier triad. Next question, law of triad is applicable. Law of triad is applicable for what? Lithium, beryllium, boron, fluorine, chlorine, bromine, chlorine, bromine, iodine, sodium, potassium, rubidium. మీరు క్లియర్గా కాన్సెప్ట్ క్లియర్గా నేర్చుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, అన్ని ఈ బి ఆప్షన్, సి ఆప్షన్లు చూడండి. ఫ్లోరిన్ ఇచ్చాడు, క్లోరిన్ ఇచ్చాడు, బ్రోమిన్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు మనకి సిమిలర్గా ఉన్నట్టు ఉంటుంది. ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్ ఇలా ఉంటుంది, లేకపోతే క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్ ఇలా ఉంది. సో కానీ మనకి ఎగ్జాంపుల్లో ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది, ఇది లేదు. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫాలోస్ ది Daubernier triad. నాట్ ఫాలోస్, ఇట్ ఫాలోస్ ది Daubernier triad. సో క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ Daubernier triad. సో ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్? సి. మన కాన్సెప్ట్ క్లియర్గా నేర్చుకోవాలి. ఇక్కడ ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్ సిమిలర్గా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. ఫ్లోరిన్ అనే వర్డ్ని మనం తీసుకోవద్దు. ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ కూడా చూడండి, లా ఆఫ్ Daubernier triad అప్లికేషన్, applicability. So chlorine, bromine, iodine, these are the examples of the Daubernier triad law. This is the one triad. ఇది రాంగ్, ఇది కరెక్ట్. ఇక్కడ చూసుకుంటే లిథియం, బెరిలియం, బోరాన్ కాదు, అది రాంగే, రాంగ్ ఆప్షన్. సోడియం, పొటాషియం, రుబిడియం ఆల్సో రాంగ్. సో అందుకని కాన్సెప్ట్ క్లియర్గా చదవండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అప్లికబుల్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, select the following pair of the elements in which they are arithmetic mean of the weights which is equal to the atomic weight of the strontium is given.
So select the following pair of the elements. Arithmetic mean of atomic weights is equal to the atomic weight of the strontium. Atomic weight of the strontium, SR, is equal to the atomic weight of what? You know very well about the example. So what is that? Calcium, strontium, barium is the example. ఏంటిది ఎగ్జాంపుల్? కాల్షియము, స్ట్రాన్షియము, బేరియం. ఇది ఎగ్జాంపుల్ మనకి. దీంట్లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? ఇది. దీంట్లో థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? ఇది. ఈ రెండింటి యొక్క యావరేజ్ చేస్తే అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ది కాల్షియం ప్లస్ అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ది బేరియం బై 2. ఓకేనా? అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ కాల్షియం అంతా 40 ప్లస్ అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ బేరియం. Atomic weight of the barium. Atomic weight of the barium, how much? 137. In previous question, see once you see this question number, here what is given? G is 40 given. That is calcium only na. Here D is 137 given. So barium only na. That is yes or no? Read the concept clearly. So calcium, barium. So 40 plus 137 by 2. So here how much you will get? 88.5. This is atomic weight of strontium. Atomic weight of strontium. So answer is calcium and barium. Where it is? Calcium and barium is here. See, strontium is given means you no need to think. Strontium is given means calcium, strontium, barium only answer. Okay na? Atomic weight of the middle element is equal to the average of the first and third elements. So this is about the question number 5. Next question. Which of the following is wrong triad? Wrong triad is what? Chlorine, bromine, iodine. Chlorine, bromine, iodine. No, that is correct only. Next, lithium, sodium, potassium. That is also correct only. Carbon, nitrogen, oxygen. This is wrong. So Daubernier triad law could not explain the carbon, nitrogen, oxygen acts as a triad. But calcium, strontium, barium. ఇక్కడ ఇచ్చినవి 3 ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి కాన్సెప్ట్లో ఉన్నవి. ఒకే ఒకటి కాన్సెప్ట్లో లేనిది అదేంటిది? కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్. అట్ దట్ టైం కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్ ఈ ఎలిమెంట్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఓకే, కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్. సో అందుకని అది డోబర్నియర్ ట్రయాడ్ లాని ఎగ్జిబిట్ చేయదు. రాంగ్ స్టేట్మెంట్. మిగతా ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ కూడా మనకి కాన్సెప్ట్లో ఇచ్చాడు. రైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి? 6th one ఆన్సర్ సి. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్ అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ ది ట్రయాడ్ క్లాసిఫికేషన్? ట్రయాడ్ క్లాసిఫికేషన్ అచీవ్మెంట్. సో రిలేషన్ బిట్వీన్ ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్, రిలేషన్ బిట్వీన్ ఓన్లీ ద అటామిక్ వెయిట్స్, రిలేషన్ బిట్వీన్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఎలిమెంట్, రిలేషన్ బిట్వీన్ ద అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ ది ఆల్ ఎలిమెంట్స్. ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ? ఇది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే. అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ ది ట్రయాడ్స్ క్లాసిఫికేషన్. అసలు అచీవ్మెంట్, అసలు దీని యొక్క అచీవ్మెంట్ ఏంటి? ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద ఆల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్. ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. రిలేషన్ బిట్వీన్ ది ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్. ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అకార్డింగ్ టు ద డోబర్నియర్ ట్రయాడ్ లా, డాష్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది ఇన్ ద గ్రూప్స్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్. ఆన్సర్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ సిమిలర్గా ఉంటాయి. తర్వాత దాన్ని అటామిక్ వెయిట్ని బట్టి చేశారనమాట మెండలీవ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ప్రకారం. సో కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ సిమిలర్గా ఉంటాయి అటామిక్ వెయిట్స్ని ఇన్ ద గ్రూప్స్ ఆఫ్ ది 3 ఎలిమెంట్స్. ఓకేనా? ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఈచ్ సెట్ ఇంటూ ద విచ్ ఆఫ్ ద డోబర్నియర్ క్లాసిఫైడ్ ఎలిమెంట్స్? డోబర్నియర్ ట్రయాడ్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటాం మనం? 3 ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాం. దట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ ట్రయాడ్ లేదా గ్రూప్ కూడా అంటారు. సో ట్రయాడ్. సో ఆన్సర్ సి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. డాష్ ది వాజ్ ద బేస్ ఆఫ్ ది క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్రపోజ్డ్ బై డోబర్నియర్, న్యూలాండ్, మెండలీఫ్. వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా దేన్ని బేస్ చేసుకొని
పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు? అటామిక్ వెయిటే కదా. డోబర్నీర్ తీసుకుంది అటామిక్ వెయిటే, న్యూలాండ్ తీసుకుంది అటామిక్ వెయిటే, మెటలిఫ్ తీసుకుంది కూడా అటామిక్ వెయిటే. సో అటామిక్ వెయిట్ అనొచ్చు, లేదా అటామిక్ మాస్ కూడా సేమే. సో రెండు కరెక్టే, బి కరెక్ట్, సి కరెక్ట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. హియర్ లెట్ us see the question number 11. The statement classification of the elements not used to reveal the relationship between the different elements. Classification of the elements is not useful to reveal the relations between the different elements. Statement B, the elements of the classification of the elements may lead to correlate the properties of the elements with some fundamental property that is the characteristics of the all the elements. So which statement is correct here? According to the statement A, the classification of the elements is not useful to reveal the relationship between the different elements. Is it statement is correct or not? Let us see. That statement B is also classification of the elements may lead to the correlate the properties of the elements with some fundamental property that is characteristics of the all the elements. ఏది కరెక్ట్? ఈ రెండు కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్సా కాదా అనేది మనం చెక్ చేయాలి. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం ఒకసారి. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ నాట్ యూస్ఫుల్ టు రివీల్ ది రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్. అది కాన్సెప్ట్ కరెక్టా కదా ఒకసారి చూడండి, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఒక క్వశ్చన్. ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ నాట్ యూస్ఫుల్ టు రివీల్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్. దట్ ఈస్ కరెక్టా? ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్? సో దట్ ఈస్ ఏ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్, అంతే కదా. ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ నాట్ యూస్ఫుల్ టు రివీల్ ది రిలేషన్ బిట్వీన్ ది డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్. అది ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ నాట్ అన్నాడు, ఇక్కడ నాట్ అనే వర్డ్ ఇచ్చాడు. తర్వాత ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ మే లీడ్ టు ద కోరిలేషన్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్. ఇది కరెక్టే కదా? కరెక్టే. బి ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 12th క్వశ్చన్ ఒకసారి చూద్దాం. Doberny triad law rejected due to the statement the quite large number of elements cannot be grouped into triads. Quite large number అనేది ఇచ్చాడు అక్కడ. cannot be grouped into triads. ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. This was possible to group quite dissimilar elements into triads. రెండు స్టేట్మెంట్స్ కూడా కరెక్టే. మీరు కాన్సెప్ట్ ఒకసారి చదవండి, ఈజీ అయిపోద్ది. ఇది కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్ కాబట్టి. సో బోత్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. ఎక్కడుంది అది? ఏ అండ్ బి స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. డి ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో దీస్ 12 క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఐ కంప్లీటెడ్ దీస్ 12 క్వశ్చన్స్. ఎవ్రీవన్ షుడ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ కమ్ టు ద క్లాస్. ఓకేనా? అందరూ చదువుకొని ఈ యొక్క 12 క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసుకొని రండి. ఓకేనా? బాయ్ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ.